Assalamu alaykum. Palestina masalesini ko'tarsok, kimdir o'ylashi mumkin. Maga emne, Palestina masalesi tajabtug'u degan o'yda kelishi mumkin. Bizni qiynab жатқан har qanday masalalarni Palestina masalesi orqali tushuntiruvga harakat qilamiz. Bankdan kredit olib, uni to'lay olmay qiynalib yuribizmi? Je migratsiyaga abalda ota-bola ikki jaqda umrini o'tkazuvdi. Je 100 yil murda Orus basqinchi ota-bobalarimizni basqindab qirgan bo'lsa, hozir o'zimiz bilan o'zimiz bo'linib, har qanday partiyalarga, urug'larga, tunduk-tushtuk bo'lib bo'linib, biri-biri bizga bunday muomala qiluvining sabablarini, bunday ko'ygöylardan barin bizni qiynab жатқан, o'ylantirib жатқан masalalarni Palestina temasi orqali tushuntiruvga harakat qilamiz. İsrail Yaqub alayhissalomdan atidan qo'yilgan bir o'lka. Dunyoda İsraildan boshqa hech bir mamlakat payg'ambardan ati bilan atalgan emas. İsrail mamlakati quruluvi negizida diniy maqsadlar, diniy sabablar bor. Bu jönündə aytgan жүздөгөн tarixchilar bor. Mingdegan ilmiy ishlar kitoblari yozilgan. Jana bulardan jetini dalildeb atab ketem. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, bol to'rtinchisi, beshinchisi, altıncısı, jana жетinchisi. Bularda aytganımızdan sebebi videolarimizda dindi emnege sayasatga aralashtirib jatasың. Din boshqa narsa. Dinde ulamalar gana söyleş kerak degan so'zlar bo'la turgan bo'lsa, oldin ala eskertib qo'ydim. Mana emi Palestina masalesini boshidan boshlab söyleshamiz. Boshdan deganim qanchadan? Ko'pchilik 7-oktyabrdan boshlab jatadi. 7-oktyabrgachayin hech qanday urush, to'polon yo'q ele. İsrail menen Palestina intimaqtu. Ag'ayiniday, tug'anda ele 7-oktyabrda osmondan Hamas brigadasi tushib, İsrailga qo'l soldi. Andan keyin bari boshtalib ketdi deb 7-oktyabrdan boshlab jatishadi. Dag'i kimdir 1948-yildan boshlab jatadi. Ikkinchi dunyolik so'g'ishda Yahudlar qochib keldi da Palestina yerlarini elib, o'lka qurib oldi deb 1948-yildan boshtaldi deb atab jatadi. Dag'i kimdir 1917-yildan boshlab jatadi. 1917-yili Belfred deklaratsiyasi tuzilgan bo'lchu. Belfred deklaratsiyasi degani Britaniya tashqi ishlar ministri Lord Rothschild al ataqli uy bulodan bo'lgan. Rothschild Britaniyadagi sionistlarning boshchisina xat yozadi. Britaniya hukumati Palestina yerlarida Yahudi mamlakati tuzilusini rozi deb yozadi. Bu narsa sionistlar harakatining jengishi deb ko'rinadi. Biroq qirdal proses 1917-yildan boshlangan emas. 1897-yildan da boshlangan. Theodor Herzl boshchiligida dunyolik sionistlar harakati uyumi tuzilganda da boshlangan. Uyumning tuzilishi Belfred deklaratsiyasi 1948-yilgi o'lka tuzilishi. Bular proseslardan oxirgi punkti g'ana. Bu aballargachayin bir qancha o'qiyalar bor, bir qancha aballar bor. Bu narsalardan mayda chuydosuna da bir to'xtalib, qarab chiqishimiz kerak. Bu uchun boshidan boshlaymiz. Boshidan degani milodiy yilida murdag'i. Milod degani arabchadan to'roluv deganni tushuntiradi. İsa alayhissalomdan to'ralgan kunidan boshlab eseptelib kelinadi. Biz İsa alayhissalomdan to'ralgan kunidan boshlab eseptelib kelajatgan 2024-yilda yashab jatamiz. Bu kalendarda 1582-yili Rim papasi tuzgan. Biroq Ramazon oyi degan kalendar hijriy kalendar. 1918-yilgachayin O'rta Osiyada Qo'qon xonlig'i Buxoro amirligida hijriy kalendar bilan foydalanilgan. Hijriy kalendar bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mekkadan Medinaga hijrat qilgan kundan eseptelib boshlangan. Bu kalendarda tuzgan Umar roziyallohu anhu. Hozir biz hijriy yili bo'yicha 1446-yildamiz. Miloddan murdag'i doğrularda da jasho, o'nugu, jazo sizu bor ele. Mamlakatlar, boshqaruvlar, ko'p narsalar bor ele. Jasho 2024-yildan g'ana boshlanib qolmagan. Oşol uchun Palestina masalesini miloddan murdag'i 2200-yildan boshlamoqchimiz. Hozirgi ubaqdan eseptay turchi bo'lsak, 4200-yildan da murdaroqdan boshlamoqchimiz. Oşol davrdagi Mesopotamiyaning qo'tarmasi sizga tanish bo'lishi mumkin. Sebebi Mesopotamiya degani ikki daryo oralig'i, Furot jana Dijla daryosining o'rtasidagi aymoq eseptiladi. Mesopotamiya sizga emnega tanish bo'lishi mumkin deganimning sebebi O'rta Osiyo, Mavaroun Nahr ikki daryo oralig'i degani Amur daryosi bilan Sir daryosining o'rtasidagi aymoq. Mavaroun Nahr arabchadan ikki daryo oralig'i deb atalsa, Mesopotamiya ikki daryo oralig'i deb boshqa bir tilda aytilgan. Bu
Бул жерге кошумча кылып кете турган нерсе байыркы замандарда негизги өнүгүүлөр деңиздердин боюнда болгон. Суу бар болгон жерлерде жашоо жана өнүгүү болгон. Жазуу сызуу бар эле. Жазуу сызуулардын өнүгүшүнө себеп адамдар дыйканчылык менен алектенишчү. Ал доорго чейин адамдар даяр өсүмдүктөр менен, мал кой чарбачылык менен алектенишчү. Ал жер маданияттын, дыйканчылыктын биринчи болуп башталган жерлеринин бири болуп эсептелинет эле. Месопотамия байыркы тарыхка 4200 жыл мурдагы доорго карала турган болсо, Орто Азия менен Месопотамия ортосундагы айырма өтө чоң эле. Месопотамиядагы маданият абдан өнүккөн болчу. Ошол жерде Аккадтар империясы өлкөнү башкарышат эле. Бул өлкөнүн башчысы Намруд деп аталган. Мисалы, биздин башчы президент деп аталса, Түркменистанда Аркадаг деп аталат. Туркияда Жумхур башкан деп аталат. Месопотамияда да өлкөнүн султаны Намруд деп аталган. Намрудтун аты Нарамсин болгон. Нарамсин тарых боюнча көрүлбөгөн бир ишти аткарат. Нарамсин өзүнү Аккад империясынын кудайы деп жарыялайт жана баарын өзүнө сыйынуусун талап кылат. Эмне үчүн адам мындай абалга түшүүсү мүмкүн? Эч бир жерде, эч бир инсаниятта адам өзүнө өзү кудай деп жарыя кылбаган болсо, Нарамсин эмне үчүн бул ишти өзүнө татыктуу көрдү десе, ушундай чечимге келдик. Түндүк Кореяга карасак да, ошол эле доордогу абалды көрүп турабыз. Себеби Нарамсин ошол өлкөнү башкарып жаткан 4-чү өкүл болчу. Анын чоң атасы Саргун Аккадтар мамлекетин түзгөн. Андан соң анын уулу тактка отурган. Кийин анын иниси тактка олтуруп, соң анын уулу Нарамсин олтурган. Бул муун 100 жыл бою өкүм сүргөн. Бир үй бүлө башкарган болсо, айланасына олигархтар жыйналып калган. Кошаматчылар, патхалимдер жыйналып, айланасын бүт ушундайлар уруп алган. 100 жылда бардык нерселер, аскерлер өз жайына орношуп калган. Бул Нарамсин жалаң гана жыргалчылыктын ичинде чоңойгон. Бекем имараттар, өнүккөн дизайн сарайларда, ибадатканаларда укмуштуудай курулушта болгон. Алар дыйканчылык менен алектенип, жыйымы өзүнүн ашканын сатып, чарбачылык менен алектенип, сүтүнү, этини, терисини сатып, жазууларды мык менен ылайдан жасалган таблеттерге же таштарга жазып башталган. Китептер жана каттар мык менен жазылган. Намруд 36 жыл тактта олтурган. Кай жерге согуш ачса жеңген. Кай жерде байлык болсо басып алган. Ушинтип бара-бара өзүнү кудай деп жарыя кылган. Эми Түндүк Кореяны мисал кыла турган болсок, бул өлкөнүн башчысы да өзүнү кудай деп элестетип, жана адамдар да аны кудай катары көрүшөт. Кандайча десе, Түндүк Кореялыктар бул балбан жигитти дааратканага кирбейт деп билишет. Бул башкача туулган, күн тутулган, жылдыз учкан деп кандайдыр ырым-жырымдарга ишенип жашашат. Жана адамдардын мындай нерселерге ишенүүсүнө теле берүүчүлөрдүн, журналисттердин, атактуу адамдардын чоң салымы бар. Ошондой эле Аккад империясы Нарамсинди да кудай деп таанытуу үчүн диний уламалар да, ишмерлер да аракет кылышкан. Диний уламалардын эмне тиешеси бар десек, ошол убакта да ибадатканалары болгон, жана ал жерде эстеликтер болгон. Мурдагы, байыркы доордо өткөн атактуу инсандардын, таанымал адамдардын эстеликтери орнотулган. Калктын көп бөлүгү дыйкандар, чарбачылык менен алектенгендер, кулдар жана карапайым калк болгон. Алардын акчасына, алардын салыгына Нарамсин жана колундагы чоңдор жыргаалчылыкта жашап жүрүшкөн. Карапайым калкты басып, кармап туруу үчүн диний уламалардан пайдаланган. Дыйкандар жана чарбачылар белгиленген бир күнү өз малынан эт, сүт түзүмдөрүнүн бир бөлүгүнү эстеликтердин астына курбандык кылып коюшат эле. Эстеликтерди да береке кудайы, асман кудайы, күн кудайы деп атап алышкан эле. Жана кудайларынын ичинен эң чоңу Ано болгон. Ушул эле көрүнүштү бүгүнкү күндө Түндүк Кореяда көрүүгө болот. Балбан жигиттин атасынын эстелигине белгилүү бир күндөрү кореялыктар барып, эстелик түбүнө өз курбандыгы сымал гүл коюшуп, таазим кылып, сажда да кылышат. Месопотамия доорундагы Аккад империясында эле абалды бүгүнкү күндө Түндүк Кореяда көрүшүбүз мүмкүн. 4200 жыл мурун ошол Месопотамияда Намрудтун доорунда бир жигит жашайт эле. Бул жигиттин аты Ибрахим эле. Ибрахим алейхиссалам. Бүгүнкү күндөгү Абрахам, Авраам, Ибрахим деген аттар ушундан келип чыккан. Ошол убакта жаш жигит болгон Ибрахим алейхиссалам көпчүлүк көп кудайлыкка сыйынуу менен алектенсе, Ибрахим алейхиссалам жалгыз кудайга үндөгөн. Эми бир сөз бар. Джордж Уэлл айткан: эгерде бир коомдо баары бир түрдүү пикирде болсо, бирок алардан бирөө акыйкатты сүйлөп баштаса, бул экстремизм деген. Кудум ушундай Ибрахим алейхиссалам жалгыз кудайга үндөгөн убакта айланасындагы баары, туугандары аны провокаторго чыгарышкан. Фитначысың, саткынсың,
Жөн жүрсөң болбойбу, тынч жашасаң болбойбу, саясатка аралашпа деген мазмунду сүйлөшкөн. Бул кеп сөздөр Нарамсиндин кулагына жетип барат. Жана чакырып, сен менин кудайлыгыма ишенбей жатасыңбы? Мен сенин кудайыңмын дейт. Ибрахим алейхиссалам, жок, менин Раббим бар. Ал күндү чыгарып батышка батырат. Кана сен батыштан чыгарып чыгышка батырчы дейт. Намрод бул суроого мат болуп калат. Эч нерсе дей албайт. Бирок Ибрахим алейхиссалам фитначы, провокатор деп кара тизмеге түшүп калат. Ибрахим алейхиссалам адамдарды жалгыз кудайлыкка чакыра берет. Адамдар ой пикир жүргүзүшпөйт. Жана Ибрахим алейхиссаламды өлүмгө өкүм кылууну каалашат. Ошол доордун мыйзамы боюнча ким саясатка, динге каршы чыга турган болсо, аны Аккаттар империясы отко таштап, өрттөп өлтүрүү бар эле. Чоң от жагышып, жана бул оттон Ибрахим алейхиссалам аман калат. Бул жерде жашоого мүмкүн болбой калып, аялын жана жээнин алып, жакын жердеги Кенан жерлерине көчөт. Бул бүгүнкү Палестина жерлери. Яхудилердин вариантында Кенандан Ибрахим алейхиссалам чоң гектар жер сатып алган деген доосу бар. Ибрахим алейхиссалам аялы Сара энебиз менен Кенандагы кургакчылыктан Мисирге барышат. Мисир ошол доордогу өнүккөн өлкөлөрдүн бири эле. Мисирде да Нил дарыясы болгондуктан өнүккөн болчу. Нил дарыясы кээде ташып, суу өзүндөгү минерал заттарды жерге чыгарып салат. Суу кайткан убакта жер семирип калат. Жана дыйканчылык, эгин-тигин, чарбачылык менен алектенип, кендерди казып алууларда башталган. Миладийден мурда 2200 жылда пирамидалар курулган эле. Аябай чоң таштарды эч кандай крансыз, техникасыз пирамида кылып курушкан. Буга аябай чоң жумушчу күч, көптөгөн акча каражаттары кеткен. Бул акча каражаттарын кимден алышкан? Бул жердин падышасы фараон болгон. Жана каражаттарды карапайым калктан алган. Египеттин жашоо социологиясы ушундай болгон. Эң жогоруда фараон падыша болгон. Экинчи катарда диний уламалар жана кызматчылар болгон. Андан кийин аскерлер жана калк болгон. Акырында кулдар болгон. Фараондун Намрудтан айырмасы, фараон өзүн Кудайдын жердеги көлөкөсү деп жарыялаган. Азыркы кээ бир өлкө падышалары да өздөрүн ушундай сезип калышкан. Калкты бир темпте кармап туруу, падышага сөзсүз итаат кылуу, булардын баары ошол убактагы бутканалардын диний уламаларынан чыккан сөздөр эле. Ибрахим алейхиссалам Мисирде жашап жүрүп бир аялга үйлөнөт. Эки аялы менен бирге Кенан өрөөндөрүнө кайтып барат. Ибрахим алейхиссалам Кенан өрөөндөрүндө жашоону улантышат. Ибрахим алейхиссалам эки үй бүлөсү менен Кенан өрөөндөрүндө жашап жаткан убакта кээ бир себептер менен экинчи аялы Ажар энебизди Меккеге алып барып коет. Мекке ошол доордо таштан бүткөн эле. Айланада суу жок, инсандар жашоо жок жерге алып барган убакта колунда бөбөк Исмаил алейхиссалам бар эле. Бөбөгү жеп ичкенге азыгы түгөнгөндө чөйрөдөн адамдарды издеп баштайт. Бирок эч ким жок. Колундагы бөбөк ыйлап баштаганда өзү өйдөлүктө туруп, наркы өйдөлүктөн сууну көрөт. Колундагы бөбөктү жерге коюп, ал өйдөлүктөгү сууга карап чуркайт. Барса суу жок. Жөн гана ысыкта көрүнгөн суу сымал көрүнүш болгон. Кайра бөбөккө карап чуркап барат. Жана дагы тиги дөңсөөнү караса, дагы суу көрүнөт. Дагы ал жака карап чуркайт. Ошентип бул абал 7 жолу кайталанып, 7 жолу наркы өйдөлүктөн бул өйдөлүккө чуркайт. Бүгүнкү күндө ким умурага же ажыга барган болсо, Сафа жана Марва тоосунун аралыгындагы жүгүрүү Ажар энебиздин жүгүрүүсүнөн калган. Кийинчерээк сүннөт амалга айланган. Ажар энебиз 7-чи жолу бөбөк Исмаил алейхиссаламдын алдына чуркап келгенде, Исмаил алейхиссаламдын бутунун алдынан булак суусу атылып чыга баштайт. Ажар энебиз токто деп колу менен топтой баштайт. Бул арабчадан которулганда Замзам дегенди түшүндүрөт. Ошентип Замзам суусунун атыны Ажар энебиз койгон. Суу бар жерде жашоо болот. Жашоо болгон жерге адамдар келе баштайт. Соң Меккеде адамдар жыйналып жашоону башташат. Бул арада Ибрахим алейхиссалам Ажар энебиз менен Исмаил алейхиссаламды бир-эки жолу көргөнү келет. Күндөрдүн биринде келип Исмаил алейхиссаламга айтат: "Аллах мага буйруду, Меккеге Байтуллах куруу керек экен" деп, уулу Исмаил алейхиссалам менен бирге Каабаны курушат. Каабанын негизи, фундаменти Адам алейхиссаламдын доорунда курулган болот. Кийинчерээк Нух алейхиссалам топонунда жуулуп кеткен болот. Жана ошол эле фундаменттин ордуна Ибрахим алейхиссалам уулу Исмаил алейхиссалам менен бирге Каабаны курушат. Кимде ким умра же ажыга барган болсо, ал жерде Ибрахим макамы деген жер бар. Бул жерде Ибрахим алейхиссаламдын бут издери бар. Бул жерде курулуш убагында Ибрахим алейхиссалам туруп намаз окуган. Ошондой эле хаж убагында курбандык ибадаты бар.
Oşentip İbrahim aleyhissalamdan 2 ayalı bar ele. Kenan öröğünündө 1-nji ayalı Sara enebizden İshak aleyhissalam. İshak aleyhissalamdan Yaqub aleyhissalam düýnöge keldi. Yaqub aleyhissalamdın 2-nji aty İsrail. Jogoruda aytylganday ele Yahudiler kurgan өлkөнü Yaqub aleyhissalamdın 2-nji aty İsrailden koyulgan. Mekkede Acar enebizdin ulu İsmail aleyhissalam. Unutpaňyz, bol maseleni kийinki videoda kenen aytyp ötöbüz. Kийinki bölümde esletip ketүүçi 2 nerse bar. Birinçisi Nilden Frotga çeýinki berilgen topraklar. Ekinçisi Yaqub aleyhissalam üý bülösü menen Egipetke köçüp barganyn kийinki videoda ulantabız.